Jai Sri Swami student. I welcome you all in a lecture of CMTS. In the previous lecture, we seen about the uh, we seen the troubleshooting of the motherboard. So, what are the different kind of the error or problem may be generated in the motherboard and how we can solve it and what is the reason behind the generation of the particular error. So now we are going to learn about the troubleshooting of the keyboard. So if any error generated in a keyboard, then what is the reason behind the error generation of the particular keyboard and what are the particular solution. So let's start the troubleshooting of the keyboard. So the first error is keyboard is not working. So if your keyboard is not working properly, then what are the reasons behind the particular problem? Then we have to make sure that keyboard is plugged into the computer correctly and the keyboard cable was inserted while the computer was turned on. The computer might not have recognized the keyboard. એટલે કે આપણે કમ્પ્યુટર જે છે એ ચાલુ કરીએ એ વખત અથવા તો આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર જે છે એ જો કીબોર્ડ પ્રોપરલી વર્ક ના કરતું હોય તો એ વખતે આપણે ચેક કરવું પડે કે કમ્પ્યુટરની અંદર કીબોર્ડ જે છે પ્રોપરલી પ્લગ કરેલું છે કે નહીં. કીબોર્ડનો કેબલ જે છે એ જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટર ચાલુ કરીએ એ વખતે જે છે એ પ્રોપરલી ઇન્સર્ટ કરેલો છે કે નહીં. કારણ કે જો ડ્યુરિંગ ધ post operation, if your computer system not recognize the keyboard, then it may be possible that the system is generated the error about the keyboard. So we have to check all the hardware which is connected to the system before it is started. If you have a wireless keyboard, then the first troubleshooting step to take is to try the install fresh batteries. Also make sure the adapter for the wireless keyboard is inserted properly into the કમ્પ્યુટર. એટલે કે જો આપણે વાયરલેસ કીબોર્ડ વાપરતા હોય તો સૌથી પહેલા જે છે આપણે એની બેટરી જે છે એટલે પાવર જે છે એ પહેલા બદલી નાખવા પડે. પ્રોપર એ પાવર ચાર્જ છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરવી પડે. અને જો આપણું વાયરલેસ કીબોર્ડ જે છે એ પર્ટિક્યુલર એડપ્ટરથી કનેક્ટેડ હોય તો એ એડપ્ટર જે છે એ આપણા કમ્પ્યુટરની અંદર પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ્ડ થયેલું છે કે નહીં એ વસ્તુ પણ આપણે જે છે એ ચેક કરવી પડે. If the keyboard is still unresponsive after trying this step, check the status of keyboard's driver, update the driver. જો આટલું કર્યા પછી પણ જો કીબોર્ડ આપણું પ્રોપરલી વર્ક થતું નથી તો આપણે એના માટે શું કરવું પડે તો કે કીબોર્ડના ડ્રાઈવર ચેક કરવા પડે અને we have to update the particular driver of the keyboard. If the keyboard is still not working, then we have to try to install it onto the another computer. So we have to install the particular keyboard. એટલે કે આપણે કીબોર્ડને બીજા કમ્પ્યુટરમાં નાખી અને ચેક કરવું પડે કે કીબોર્ડમાં પ્રોબ્લેમ છે કે આપણા મશીનમાં પ્રોબ્લેમ છે. So we have to install it into the another computer if it is possible. Then if the keyboard does not work at all on a different machine, then the keyboard itself is damaged and we need to replace. અને જો આપણે બીજા કમ્પ્યુટરમાં એ કીબોર્ડ નાખ્યા પછી પણ જો આપણું સિસ્ટમ કીબોર્ડ જે છે એ વર્ક કરતું નથી તો એ વખતે પછી જે છે એ આપણે સિસ્ટમ જે છે એને આપણું કીબોર્ડ જે છે એને ચેન્જ કરવી પડે. The computer indicates the keyboard error during the startup or booting. એટલે કે કમ્પ્યુટર જે છે એ સ્ટાર્ટિંગમાં જ આપણી કીબોર્ડની એરર આપી દે તો શું કરવાનું અથવા તો એના શું કારણો હોઈ શકે અને એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું. તો the keyboard is not plugged properly. Turn off the power, plug the keyboard into its port and reboot if it is plugged in and try another keyboard in its place. તો જો
કીબોર્ડની એરર આવે તો સૌથી પહેલાં શું કરવાનું, તો કે પાવર ટર્ન ઓફ કરવાનો અને પર્ટિક્યુલર પોર્ટની અંદર કીબોર્ડ ઇન્સર્ટ કરવાનું. કારણ કે જો કીબોર્ડ પ્રોપરલી પ્લગ ના થયેલું હોય સિસ્ટમની અંદર તો ઇટ મે બી પોસિબલ ધેટ કે કીબોર્ડની એરર આવશે. એટલે પછી એણે પ્રોપર પ્લગ કરી અને કમ્પ્યુટર રિબૂટ કરવાનું. અને ઇફ ઇટ ઇઝ પ્લગ્ડ ઇન એટલે કે જો આપણે એ અંદર ફિટ કરેલું જ હોય તો એની જગ્યાએ આપણે બીજું કીબોર્ડ જે છે એ લગાવી અને ચેક કરી જોવાનું કે જેથી આપણને ખબર પડશે કે પ્રોબ્લેમ સિસ્ટમમાં છે કે કીબોર્ડમાં છે. તો એનું બીજું પણ એવું કારણ હોઈ શકે કે કીબોર્ડનું ઇન્ટરફેસ જે છે એ પ્રોપરલી હોય નહીં. એટલે કે ધ કીબોર્ડ કેન હેવ ધ રોંગ ઇન્ટરફેસ એઝ અ સેટિંગ, પ્લીઝ રીસેટ ધ કીબોર્ડ. એટલે કે ઘણીવાર શું થતું હોય કે કીબોર્ડને પ્રોપર ઇન્ટરફેસમાં કનેક્ટ કરેલું ના હોય અથવા તો કીબોર્ડનું ઇન્ટરફેસ જે છે એ પ્રોપર ના હોય તો ઘણી વખત એવું બને કે કીબોર્ડની એરર આવે. તો એ વખતે આપણે જે છે એ કીબોર્ડને રીસેટ કરવું પડે. પછી ધ કીબોર્ડ આઉટપુટ ઇઝ વેરી સ્લો ઓર સમ કેરેક્ટર આર લોસ્ટ વેન ટાઈપિંગ. એટલે કે જો કીબોર્ડનું આઉટપુટ જે છે એ બહુ ધીમું છે અથવા તો ટાઈપિંગ દરમિયાન અમુક કેરેક્ટર જે છે એ લૂઝ એટલે કે જતા રહે છે અથવા તો ટાઈપ થતા નથી, તો એ વખતે આપણે શું કરવાનું અથવા તો એના શું કારણ હોઈ શકે, તો કે રોંગ કન્ફિગરેશન એટલે કે કન્ફિગરેશન એના ખોટા હોય અથવા તો ચેન્જ ધ આઉટપુટ સ્પીડ ઓફ ધ કીબોર્ડ. નહીં તો પછી આપણે શું કરવું પડે કે ભાઈ કીબોર્ડની જે સ્પીડ જે છે એ ચેન્જ કરવી પડે. તો આ બે વસ્તુ આપણે કરીએ તો મે બી પોસિબલ કે આપણા લેટર્સ જે છે એ પ્રોપર ટાઈપ થતા થઈ જાય. પણ જો છતાં પણ એવું થતું નથી તો ચોથી આપણી એરર છે કે ભાઈ કીબોર્ડ લેટર્સ ડોન્ટ ટાઈપ. એટલે કે કીબોર્ડના લેટર જે છે એ લખાતા નથી. તો એના માટે પ્રોબ્લેમ અને સોલ્યુશન શું હોઈ શકે, તો કે ટ્રાય ટુ ક્લીન ધ ડસ્ટ યુઝિંગ ધ કમ્પ્રેસ એર. એટલે કે કમ્પ્રેસ એરનો ઉપયોગ કરી અને જે ધૂળ ચોટી હોય કીબોર્ડમાં એ તમારે સાફ કરવાની. પછી કહે છે કીબોર્ડ નંબર ડોન્ટ ટાઈપ. એટલે કે કીબોર્ડના નંબર જે છે એ લખાતા નથી. તો એના કારણના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું, તો કે ટર્ન ઓન ધ નમલોક કી. એટલે કે ભાઈ નમલોક કી જે છે એ ચાલુ કરવાની. પછી છઠ્ઠી એરર છે કે ભાઈ વિન્ડોઝ ડઝ નોટ રેકોગ્નાઇઝ ધ કીબોર્ડ ઓર ડઝ નોટ રેકોગ્નાઇઝ સમ કી. એટલે કે વિન્ડોઝ જે છે એ આપણું કીબોર્ડ રેકોગ્નાઇઝ કરતું નથી અથવા તો એની કોઈ કી છે અથવા તો અમુક કી છે એ રેકોગ્નાઇઝ કરતું નથી. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે ધ ડ્રાઈવર ફોર યોર કીબોર્ડ માઇટ બી મિસિંગ ઓર નીડ ટુ બી અપડેટેડ, સો અપડેટ ધ ડ્રાઈવર. તો જો સોફ્ટવેર પ્રોબ્લેમ હોય તો એ મે બી પોસિબલ કે એ જે છે એ ડ્રાઈવરનો પ્રોબ્લેમ હોય. એટલે કે ડ્રાઈવર જે છે કીબોર્ડના એ મિસિંગ હોય તો એને અપડેટ કરવાના. સો ડ્રાઈવર તમે અપડેટ કરશો એટલે કે વિન્ડોઝ જે છે એ કીબોર્ડને રેકોગ્નાઇઝ કરશે. બીજી એરર છે કે ભાઈ સમ કી સ્ટિક્સ ઓર ડોન્ટ ડિપ્રેસ પ્રોપરલી. એટલે કે અમુક કી જે છે ચોંટી ગઈ છે એટલે કે તમે દબાવો છો પણ એ પાછી આવતી નથી એટલે કે ડિપ્રેસ પ્રોપર થતી નથી. તો એનું શું કારણ હોઈ શકે, તો કે ટ્રાય ટુ ક્લીન ધ ડસ્ટ યુઝિંગ ધ કમ્પ્રેસ એર. એટલે કે એની અંદર ધૂળ ચોંટી ગઈ હોય તો એ શક્ય છે કે આપણું કીબોર્ડ જે છે એ પ્રોપરલી વર્ક કરે નહીં. સો ઇટ ઇઝ ડન ડ્યુ ટુ ધ ડસ્ટ. અને આ વસ્તુ જે છે એ ધૂળના કારણે જ બને છે. એટલે કે આપણું કીબોર્ડ જે છે એ પ્રોપરલી આપણે સાફ કરવું જરૂરી છે. The character I type don't match the ones that show up on a monitor. એટલે કે ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ આપણે જે કેરેક્ટર છાપીએ ને એના કરતાં ઊંધા જ કેરેક્ટર જે છે અથવા તો આપણે જે છાપીએ છીએ એ કેરેક્ટર જે છે એ ડિસ્પ્લેની અંદર પ્રિન્ટ થતા નથી અથવા તો છપાતા નથી. તો એનું શું કારણ હોઈ શકે ને એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું, તો યુ પ્રેસ ઓન અ કીબોર્ડ ડુ નોટ મેચ ધ કેરેક્ટર્સ ધેટ આર ડિસ્પ્લેડ ઓન ધ કમ્પ્યુટર. If so, your computer may be using the incorrect language setting. એટલે કે બની શકે કે આપણું કમ્પ્યુટર જે છે એ લેંગ્વેજ સેટિંગ જે છે પ્રોપર હોઈ શકે નહીં. અને ટુ ટ્રબલ શૂટ એન્ડ ફિક્સ ધીસ પ્રોબ્લેમ કરેક્ટ ધ લેંગ્વેજ એન્ડ કન્ટ્રી ઓર રિજિયન યુ આર સિલેક્ટેડ. એટલે કે આવા પ્રોબ્લેમ માટે જે છે એ આપણે શું કરવાનું, તો કે પ્રોપર લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરવાની,
પ્રોપર કન્ટ્રી સિલેક્ટ કરવાનું અથવા તો પ્રોપર રિજિયન સિલેક્ટ કરીશું તો આપણે જે છે એ પ્રોપર કેરેક્ટર ટાઈપ થશે. પછી જે છે એ શિફ્ટ કંટ્રોલ અલ્ટર અને વિન્ડોઝ લોગો કી જે છે એ વર્ક કરતી નથી. તો એનું કારણ શું હોઈ શકે? તો કે યુ માઇટ હેવ એક્ટિવેટ ધ સ્ટીકી કીઝ એક્સેસિબિલિટી ફીચર્સ, એટલે કે આપણે જે છે એ સ્ટીકી કી એક્સેસિબિલિટી ફીચર્સ જે છે એ તમારે એક્ટિવેટ કરવો પડે. તો કંટ્રોલ શિફ્ટ અને અલ્ટર વિન્ડોઝ લોગો કી આ બધી કી જે છે પ્રોપરલી ચાલુ થાય. કીબોર્ડ ઇઝ લોકડ અથવા તો નો કી ફંક્શન, એટલે કે કીબોર્ડ લોક થઈ ગયું છે અને કોઈ પણ કી જે છે એ વર્ક કરતી નથી. તો શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે અથવા તો એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું? તો કે અનલોક યોર કીબોર્ડ, એટલે કે આપણા કીબોર્ડને જે છે એ અનલોક કરવાનું. પછી 11મો પ્રોબ્લેમ છે કે કીબોર્ડ નોટ ફાઉન્ડ મેસેજ, એટલે કે કીબોર્ડને મેસેજ મળતો નથી. તો શું કરવાનું? તો કે યોર કીબોર્ડ ઇઝ નોટ પ્લગ્ડ ઇનટુ ધ કમ્પ્યુટર સિક્યોરલી, અનપ્લગ ઇટ બેક ઇન એન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ શુડ ગો અવે, એટલે કે તમારા કીબોર્ડ જે છે એ કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં પ્રોપરલી અથવા તો સિક્યોરલી કનેક્ટ નહીં હોય તો એવા વખતે જે છે એ આપણે કીબોર્ડનું મેસેજ મળશે નહીં. તો આપણે શું કરવાનું? એને ફરીથી કાઢવાનું અને એની અંદર ફરીથી પોર્ટની અંદર ભરાવાનું. તો એની અંદર જે છે પ્રોબ્લેમ છે જતો રહેશે. 12મી એરર છે અથવા તો પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ કમ્પ્યુટર ઇઝન્ટ ટેકિંગ અ ઇનપુટ ફ્રોમ ધ કીબોર્ડ, એટલે કે કમ્પ્યુટર જે છે એ કીબોર્ડમાંથી ઇનપુટ લઈ શકતું નથી. સો કમ્પ્યુટર ઇઝન્ટ ટેક ધ ઇનપુટ ફ્રોમ ધ કીબોર્ડ, એટલે કે 12મો પ્રોબ્લેમ છે કે જો આપણું કમ્પ્યુટર જે છે એ કીબોર્ડમાંથી ઇનપુટ લેતું નથી તો એના માટે શું પ્રોબ્લેમ અને એના સોલ્યુશનમાં શું હોઈ શકે? તો કે ઇઝ કીબોર્ડ કનેક્ટ ટુ કમ્પ્યુટર, એટલે આપણે ચેક કરવાનું કે ભાઈ કમ્પ્યુટર જોડે કીબોર્ડ કનેક્ટેડ છે કે નહીં. કનેક્ટેડ ઇન અ કીબોર્ડ પોર્ટ ઇન કેસ ઓફ PS2, એટલે કે PS2 જે પોર્ટ હોય કીબોર્ડના ઇન્ટરફેસનો તે વસ્તુ ચેક કરવાની કે પ્રોપર PS2 જે છે એ કીબોર્ડ પોર્ટમાં જ ફિટ કર્યું છે કે ભૂલથી માઉસ પોર્ટમાં તો નથી ફિટ કરી દીધું. અને આપણા કમ્પ્યુટરને જે છે એ રિસ્ટાર્ટ કરવાનું અથવા તો જે છે એ બાયોસ જે છે એ ચેક કરવાનું. ઓકે, સો આ જે છે એ તમારે એરર જે છે આવી શકે છે અને એના પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનમાં આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે. ઓકે, અને કી ડોન્ટ વર્ક, એટલે કે કી જે છે એ કામ કરતી નથી. તો એના પોસિબલ કારણ શું હોઈ શકે અને એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરી શકીએ? તો અપડેટ ધ ડ્રાઈવર ઓર ક્લીન ધ કીઝ, એટલે કે ડ્રાઈવર જે છે એને અપડેટ કરવાના અને કી જે છે એને સાફ કરવાની. અને 14મું જે છે એ કે ભાઈ સર્ટેન કી ડુ નોટ ફંક્શન, એટલે કે અમુક કી જે છે એ કામ કરતી નથી. તો એવા કેસની અંદર આપણે શું કરવાનું? તો કે કી જામ્ડ ઓર ડિફેક્ટિવ, તો કે કી જે છે એ જામ થઈ ગઈ છે અથવા તો ડિફેક્ટિવ છે. તો પછી આપણે શું કરવું પડે? તો કે કીબોર્ડને રિપ્લેસ કરવું પડે. તો આ જે છે એ અલગ અલગ પ્રકારના કીબોર્ડ્સના પ્રોબ્લેમ હતા અને એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરી શકીએ એ આપણે પોસિબલ સોલ્યુશન અહીંયા મેં તમને બતાવ્યા છે. હવે જે છે એ આગળ આપણે જોવાનું છે કે ભાઈ હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ, એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે તો એની અંદર આપણે શું કરવાનું અથવા તો એની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે અને એના સોલ્યુશનની અંદર આપણે શું કરી શકીએ છીએ. તો સૌથી પહેલાં તો વાયરસ અથવા તો થ્રેટ, એટલે કે જો વાયરસ અને થ્રેટ આવે, થ્રેટ એટલે કે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવે તો શું કરવાનું? તો કે વાયરસ એટેક ઓર ટેકિંગ બેકઅપ ફાઇલ કન્ટેન અ વાયરસ રિઝલ્ટ ડિસ્ક ફેલિયર, એટલે કે આપણે વાયરસ એટેક થાય અથવા તો વાયરસ વાળો બેકઅપ લઈ લઈએ તો એના લીધે ડિસ્ક જે છે એ ફેલ થઈ શકે છે. અપડેટ યોર સિસ્ટમ એન્ડ ઇન્સ્ટોલ અ અપડેટેડ એન્ટીવાયરસ, તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે સિસ્ટમને અપડેટ કરવાની અને સાથે સાથે જે છે એ અપડેટેડ એન્ટીવાયરસ જે છે એની અંદર
ઇન્સ્ટોલ કરવાનો. એના પછી જે છે એ અનએક્સપેક્ટેડ કમ્પ્યુટર ક્રેશ, એટલે કે આપણે ધાર્યું ના હોય એવી રીતે જો આપણું કમ્પ્યુટર ક્રેશ થઈ જાય તો એના કારણ શું હોઈ શકે? તો કે મેની બેડ સેક્ટર્સ ઓર સ્પિન્ડલ મોટર સ્ટોપ અથવા તો ક્લિકિંગ સાઉન્ડ ફ્રોમ ધ HDD, ઇનવિઝિબલ ફાઇલ્સ એન્ડ ફોલ્ડર ETC. એટલે કે ક્યાં તો બેડ સેક્ટર હોય, ક્યાં તો સ્પિન્ડલ મોટર જે છે એ કામ કરતી બંધ થઈ ગઈ હોય એટલે કે સ્ટોપ થઈ ગઈ હોય, અથવા તો ક્લિકિંગ સાઉન્ડ જે છે એ હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવની અંદરથી આવતો હોય, અથવા તો ઇનવિઝિબલ ફાઇલ અને ફોલ્ડર હોય તો કોમ્પ્યુટર ક્રેશ થઈ શકે છે. તો એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું? તો કે અપડેટ ધ સિસ્ટમ્સ એન્ડ ચેન્જ ધ HDD આફ્ટર 3 or 4 years. એટલે કે સિસ્ટમ જે છે એ અપડેટ કરવાની અને હાર્ડ ડ્રાઈવ જે છે એ 3 અને 4 વર્ષે જે છે એ બદલી નાખવાની, તો આપણું કોમ્પ્યુટર અનએક્સપેક્ટેડલી ક્રેશ થાય નહીં. પછી જે છે એ કમ્પ્યુટર ફેલ્સ ટુ ડિટેક્ટ અ હાર્ડ ડિસ્ક ઓર બાયસ, એટલે કે કમ્પ્યુટર જે છે એ હાર્ડ ડિસ્ક અથવા તો બાયસ ડિટેક્ટ કરી શકતું નથી. તો એના સંભવિત કારણો શું હોઈ શકે? તો કે વેન UPS ફેલ્સ ટુ ડિલિવર ધ પાવર સપ્લાય ઓર ગીવ વેરી હાઈ પાવર, ઇટ મે બી પોસિબલ ટુ ફેલ અ મધરબોર્ડ ઓર ક્રેશ ધ બાયસ. એટલે કે જ્યારે UPS ફેલ થઈ જાય શેમાં? તો કે પાવર સપ્લાય પ્રોપર પાવર સપ્લાય કરી શકે નહીં, અથવા તો એને હાઈ પાવર જતો રહે, તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે કમ્પ્યુટર જે છે એ ફેલ થઈ જાય અને એ હાર્ડ ડિસ્ક અને બાયોસ જે છે એ ડિટેક્ટ કરી શકે નહીં. તો એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું? તો કે યુઝ અ ગુડ UPS, એટલે કે યુઝ સારી કંપનીનું UPS વાપરવાનું અને જરૂર પૂરતો જ પાવર જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવાનો. અને UPS એટલે કે ઇન્ટરપ્ટેડ પાવર સપ્લાય, એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ પાવર સપ્લાય જે જાય એને UPS તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી ચોથા નંબરનો પ્રોબ્લેમ છે કે ભાઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ, એટલે કે જો મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ આવે તો શું કરવાનું? ઇફ ધ મેન્યુફેક્ચરિંગ ફોલ્ટ ઇઝ જનરેટેડ ધેન વોટ ઇઝ ધ પોસિબલ કોઝ, એટલે કે મે બી એના કારણો શું હોઈ શકે? તો કે હાર્ડ ડ્રાઈવ ગીવ વિધાઉટ અ ટેસ્ટિંગ, એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવને ટેસ્ટિંગ વગર આપી છે. ઇટ વર્ક ઇનિશિયલી બટ ફેલ આફ્ટર સમ ટાઈમ, એટલે કે એ જે છે એ શરૂઆતમાં થોડા સમય કામ કરશે પછી કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. તો એના માટે આપણે એનું સોલ્યુશન માટે શું કરી શકીએ? તો કે પ્રોપર ટેસ્ટિંગ, ઇફ પ્રોબ્લેમ રિપ્લેસ ઇટ, એટલે કે ટેસ્ટિંગ જે છે એનું પ્રોપર કરવાનું અને જો પ્રોબ્લેમ હોય તો એને રિપ્લેસ કરી દેવાનું. પછી જે છે એ હીટ એન્ડ ડસ્ટ પ્રોબ્લેમ, એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક જે છે ગરમ થઈ જાય છે અથવા તો એની અંદર ડસ્ટ પ્રોબ્લેમ હોય તો એના માટે આપણે શું કરવાનું? તો કે ફેન મૂવ ટુ સ્લોલી, નોટ વર્કિંગ ઓર નોઇઝ ઇઝ અરાઇઝિંગ ફ્રોમ ધ સિસ્ટમ હાર્ડવેર. તો એના કારણે શું હોઈ શકે? તો કે ફેન જે છે પ્રોપર ફરતો હોય નહીં, અથવા તો એની અંદરથી અવાજ આવતો હોય, અથવા તો ફેન જે છે બહુ ધીમો ફરતો હોય. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે ચેક ધ ફેન, એટલે કે ફેનને ચેક કરવાનો, એન્ડ ઇફ નોટ ધેન રિપ્લેસ ઇટ. અને જો એ પ્રોપર વર્ક ના કરતો હોય તો એને શું કરવાનું? બદલી નાખવાનું અથવા તો રિપ્લેસ કરી દેવાનું. ઇલેક્ટ્રોનિક ફેલિયર અથવા તો પાવર સર્જ, આવું જો હાર્ડ ડિસ્કની અંદર પ્રોબ્લેમ આવે તો શું કરવાનું? તો કે UPS નોટ પ્રોવાઈડ અ પ્રોપર પાવર ઓર વેરી હાઈ પાવર, એટલે કે UPS જે છે એ પ્રોપર પાવર પ્રોવાઈડ કરતું નથી અથવા તો બહુ ઊંચો પાવર પ્રોવાઈડ કરે છે. તો એના માટે શું કરવાનું? તો કે મેક શ્યોર સિસ્ટમ ગેટ પ્રોપર પાવર એન્ડ UPS ઇઝ ફ્રોમ ધ રેપ્યુટેડ બ્રાન્ડ, એટલે કે આપણે એ વસ્તુ ચેક કરવાની કે ભાઈ આપણી સિસ્ટમને પ્રોપર પાવર મળે છે અને UPS જે છે એ સારી કંપનીનું છે કે નહીં, આ વસ્તુ આપણે જે છે ચેક કરવાની. પછી જે છે એ મિકેનિકલ ઓર ઇન્ટરનલ ફેલિયર, એટલે કે જો મિકેનિકલ અથવા તો ઇન્ટરનલ ફેલ થઈ જાય તો શું કરવાનું? તો કે પોસિબલ કારણો એના શું હોઈ શકે? તો કે મોટર પ્રોબ્લેમ, અથવા તો ડ્રાઈવ ઇઝ ટુ ઓલ્ડ, ફોર્મેટેડ મોર ધેન ઇટ્સ સ્પેસિફાઈડ લિમિટ, વેરિયસ એટેક એન્ડ ટુ મેની બેડ સેક્ટર્સ. એટલે કે મિકેનિકલ અથવા તો ઇન્ટરનલ ફેલિયર થઈ જાય તેનું કારણ શું હોઈ શકે? તો કે મોટરનો પ્રોબ્લેમ હોય,
અથવા તો ડ્રાઈવ જે છે એ બહુ જૂની હોય, અથવા તો આપણા ડ્રાઈવ જે છે એને એની લિમિટ કરતાં વધારે વાર ફોર્મેટ કરી દીધી હોય, અથવા તો વાયરસ એટેક થયું હોય, અથવા તો ઘણા બધા ખરાબ પ્લેટર્સ એની અંદર થઈ ગયા હોય. તો એના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું, તો કે એન્ટીવાયરસ વાપરવાનું. પછી હાર્ડ ડ્રાઈવને જે છે એ 3 અને 4 વર્ષે એને રિપ્લેસ કરી દેવાની. પછી છે કરપ્ટેડ ફાઇલ, એટલે કે જો હાર્ડ ડિસ્કની ફાઇલ જો કરપ્ટ થઈ જાય તો શું કરવાનું, અથવા તો એના કારણો શું હોઈ શકે. તો કે અનએક્સપેક્ટેડ પાવર કટ ઓફ, એટલે કે અચાનક જ આપણું કમ્પ્યુટર બંધ થઈ જાય, અથવા તો અનએક્સપેક્ટેડ પાવર ફેલિયર, એટલે કે અનએક્સપેક્ટેડ અચાનક જ પાવર ફેલ થઈ જાય તો આપણી ફાઇલ જે છે એ કરપ્ટ થઈ જાય. તો એના માટે શું કરવાનું, તો કે સિસ્ટમને પ્રોપરલી શટડાઉન કરવાની, યુપીએસ વાપરવાનું. યુપીએસ ઇઝ અ વન કાઇન્ડ ઓફ ધ બેટરી કે જેમાં આપણું પાવર એટલે કે લાઇટ જતી રહે તો પણ આપણું સિસ્ટમ જે છે એ અડધો કલાક સુધી વર્ક કરી શકે. તો એના માટે યુપીએસ જરૂરી છે. અને અનનેસેસરી પ્રોગ્રામ જે છે એ ઇન્સ્ટોલ કરવાના નહીં. જો અનનેસેસરી પ્રોગ્રામ ઇન્સ્ટોલ કરશું તો ઇટ મે બી પોસિબલ કે આપણી હાર્ડ ડ્રાઈવ જે છે એની ફાઇલો જે છે એ કરપ્ટ થઈ શકે છે. પછી છે હ્યુમન એરર્સ, એટલે કે આપણાથી કંઈક એરર પ્રોબ્લેમ થાય તો શું કરવાનું, કે ધીસ એરર હેપન ડ્યુ ટુ ધ હ્યુમન મિસ્ટેક્સ, એટલે કે આવી એરર જે છે એ આપણા યુઝરથી થાય છે. તો એના માટે આપણે શું કરવાનું, તો કે મોડિફાય ધ સિસ્ટમ રજિસ્ટ્રી ફાઇલ, અલ્ટર ધ ફાઇલ્સ, એટલે કે સિસ્ટમ રજિસ્ટ્રી ફાઇલ જે છે એને મોડિફાય કરવાની અને ફાઇલ્સ જે છે એને અલ્ટર એટલે કે એનું પ્રોપર પ્લેસમાં ચેન્જ કરી દેવાની. ધ સિસ્ટમ ડઝ નોટ રેકોગ્નાઇઝ ધ ડ્રાઈવ, એટલે કે આપણી સિસ્ટમ જે છે એ ડ્રાઈવ રેકોગ્નાઇઝ કરી શકતી નથી. તો એના માટે શું કરવાનું, અથવા તો એના માટે શું કારણ હોઈ શકે, તો કે ચેક ઓલ ધ કેબલ્સ, એટલે કે બધા કેબલ જે છે એ ચેક કરવાના. મેક ધ પાવર સપ્લાય ઇઝ એડેક્યુટ ફોર ધ સિસ્ટમ નીડ, એટલે કે ભાઈ પાવર સપ્લાય જે છે એ સિસ્ટમને જરૂર પૂરતો મળે છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરવાની. રિબૂટ ધ પીસી એન્ડ ચેક ધ ડ્રાઈવ્સ મોટર, એટલે કે પીસીને રિસ્ટાર્ટ કરવાનું અને ડ્રાઈવની મોટર જે છે એને ચેક કરવાનું. પોસ્ટ કમ્પ્લીટેડ બિફોર ધ પીસી સ્ટાર્ટ, અને પીસી સ્ટાર્ટ થતાં પહેલાં જે છે એ પોસ્ટ કમ્પ્લીટ થવું જોઈએ. તો આ જે છે એ એના કારણો છે અને સાથે એના સોલ્યુશન છે. સાથે જો સિસ્ટમની અંદર એવો મેસેજ આવે કે ભાઈ ડ્રાઈવ ઇઝ નોટ રેડી, એટલે કે ડ્રાઈવ રેડી નથી, તો એના માટે શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, અથવા તો એના માટે શું કરવાનું, તો કે ચેક ઓલ ધ કેબલ કનેક્શન એન્ડ ચેક ડ્રાઈવ સ્પિન અપ, એટલે કે જે કેબલ કનેક્શન જે છે એ ચેક કરવાના અને ડ્રાઈવ પ્રોપરલી સ્પિન એટલે ફરે છે કે નહીં એ પણ ચેક કરવાનો. ચેક પાવર સપ્લાય ઇઝ એડેક્યુટ ફોર ધ સિસ્ટમ નીડ્સ, એટલે કે આપણે સિસ્ટમને જે પાવર સપ્લાય જોઈએ છે એ પાવર સપ્લાય મળે છે કે નહીં એ વસ્તુ પણ ખાસ ચેક કરવાની. સાથે સિસ્ટમમાં એવો એરર મેસેજ આવે કે ભાઈ એચડીડી કંટ્રોલર ફેલિયર, એટલે કે હાર્ડ ડિસ્ક ડ્રાઈવ કંટ્રોલર ફેલ થઈ ગયું છે. તો એના માટે જે છે એ શું કારણો હોઈ શકે અને એના સોલ્યુશનમાં શું કરવાનું, તો કે કન્ફર્મ અ જમ્પર સેટિંગ ઓન ધ ડ્રાઈવ, એટલે કે ભાઈ જમ્પર સેટિંગની અંદર ડ્રાઈવ જે સેટિંગ જે છે એ કન્ફર્મ કરવાના કે પ્રોપર છે કે નહીં. કન્ફર્મ ધ ડ્રાઈવ ટાઈપ સેટિંગ્સ ઇન ધ સિસ્ટમ સેટઅપ પ્રોગ્રામ, એટલે કે સિસ્ટમ સેટઅપ પ્રોગ્રામની અંદર ડ્રાઈવના ટાઈપના સેટિંગ જે છે એ પ્રોપર છે કે નહીં એ વસ્તુ ચેક કરવાની. પછી છે કે જો હાર્ડ ડ્રાઈવની અંદર એરર આવે તો શું કરવાનું, અથવા તો શું કારણ હોઈ શકે, તો કે હાર્ડ ડિસ્ક હેઝ બેડ સેક્ટર્સ ઓર હેઝ ફેલ્ડ, એટલે કે હાર્ડ ડિસ્કમાં જે છે એ ખરાબ જગ્યા હોય અથવા તો એ હાર્ડ ડિસ્ક ફેલ થઈ ગઈ હોય. તો એના માટે શું કરવાનું, તો કે સિલેક્ટ ધ ડ્રાઈવ, એટલે કે ડ્રાઈવ સિલેક્ટ કરવાની અને અંડર ધ એરર ચેકિંગ ક્લિક ચેક નાવ ઓર ફોર રીફોર્મેટ, એટલે કે ડ્રાઈવ સિલેક્ટ કરવાની અને એરર ચેકની અંદર ચેક નાવ કરી અને ચેક કરવાનું કે શું પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો એને રીફોર્મેટ કરવાની. પછી છે ડિસ્ક ટ્રાન્ઝેક્શન પ્રોબ્લેમ, એટલે કે ડિસ્કમાં પ્રોપર ટ્રાન્ઝેક્શન થતું નથી. ટ્રાન્ઝેક્શન એટલે કે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ફાઇલ ટ્રાન્સફર થતી નથી. તો એ વખતે શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, તો કે આઈધર ધ ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર ઇઝ બેડ ઓર ધેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ વિથ ધ ફાઇલ, એટલે કે જો ડિરેક્ટરી સ્ટ્રક્ચર જે છે ખરાબ હોય
અથવા તો ફાઇલ જોડે કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો ડિસ્ક ટ્રાન્ઝેક્શનનો પ્રોબ્લેમ આવી શકે છે. તો એના માટે શું કરવાનું તો કે ભાઈ સિલેક્ટ ધ ડ્રાઈવ એન્ડ સિલેક્ટ ધ ફાઇલ પ્રોપર્ટી ટૂલ્સ એન્ડ અંડર એરર ચેકિંગ ક્લિક ચેક નાવ. એટલે આપણે શું કરવાનું, ડ્રાઈવ સિલેક્ટ કરવાની, રાઈટ ક્લિક કરી અને પ્રોપર્ટીમાં જવાનું, પ્રોપર્ટીમાં જઈને ટૂલ્સમાં જવાનું અને એરર ચેકિંગની અંદર ચેક નાવ કરી અને પ્રોબ્લેમ ક્યાં છે એ આપણે જોઈ લેવાનું. પછી જે છે એ ડ્રાઈવ નોટ ફાઉન્ડ, એટલે કે ડ્રાઈવ આપણને મળતી નથી. તો એના માટે શું પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે તો કે કેબલ કુડ બી લૂઝ, એટલે કે કેબલ જે છે એ લૂઝ હોઈ શકે. તેના સોલ્યુશનમાં આપણે શું કરવાનું તો કે ચેક ધ કેબલ કનેક્શન, એટલે કે આપણે એનું કેબલ કનેક્શન જે છે એ ચેક કરવાનું. બીજું કારણ શું હોઈ શકે તો કે ધ સિસ્ટમ મે નોટ હેવ ધ ઓટોમેટિકલી રેકોગ્નાઇઝ ધ ન્યૂલી ઇન્સ્ટોલ્ડ ડિવાઇસ, એટલે કે સિસ્ટમ જે છે એ નવું ઇન્સ્ટોલ કરેલું ડિવાઇસ જે છે એ ઓટોમેટિકલી રેકોગ્નાઇઝ કરે નહીં. તો એના માટે શું કરવાનું તો કે કમ્પ્યુટરને રિબૂટ કરવાનું અને એ જે પણ હાર્ડવેર અથવા તો જે કંઈ પણ જે છે એ ડિવાઇસ છે એના ઇન્સ્ટોલ જે છે એ પ્રોપર ઇન્સ્ટોલ કરવાના. જો તમે પ્રોપર ઇન્સ્ટોલ કરશો તો અને તો જ જે છે એ ડ્રાઈવ આપણને બતાવશે. પછી છે કમ્પ્યુટર વિલ નોટ સ્ટાર્ટ, એટલે કે કમ્પ્યુટર જે છે એ સ્ટાર્ટ થતું નથી. તો જો કમ્પ્યુટર સ્ટાર્ટ ના થતું હોય તો એના પોસિબલ કોઝ શું હોઈ શકે તો કે હાર્ડ ડ્રાઈવ ઇઝ ડેમેજ, એટલે કે હાર્ડ ડ્રાઈવ જે છે એ ડેમેજ હોય તો આપણું કમ્પ્યુટર જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ શકે નહીં. તો એના માટે શું કરવાનું તો કે આપણી રેડ એલઈડી જે છે એ ચેક કરવાની અને એની અંદર જોવાનું કે કોઈ બીપ સાઉન્ડ અથવા તો કોઈ પોસ્ટ એરર મેસેજ આવે છે કે નથી આવતો, એ વસ્તુ ખાસ ચેક કરવાની. પછી જે છે એ સિસ્ટમ કેન નોટ બૂટ ફ્રોમ ધ હાર્ડ ડ્રાઈવ કેન બી બૂટેડ ફ્રોમ ધ ફ્લોપી ડ્રાઈવ, એટલે કે સિસ્ટમ જે છે એ હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી બૂટ થતી નથી પણ ફ્લોપી ડ્રાઈવમાંથી બૂટ થાય છે. તો એના માટે શું કરવાનું તો કે કનેક્શન ચેક કરવાનું. પછી ડ્રાઈવ ટાઈપ ઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ સિમોસ સેટઅપ છે કે નહીં એ ચેક કરવાનું અને ડેમેજ ડિસ્ક છે અથવા તો જો એને શક્ય હોય તો એને ફોર્મેટ કરી દેવાનું. અને ઇન્સ્ટોલ એક્સપાન્શન કાર્ડ ધ સિસ્ટમ નો લોંગર વર્ક્સ, એટલે કે એક્સપાન્શન કાર્ડ જે છે એ નાખ્યા પછી આપણી સિસ્ટમ જે છે એ પ્રોપર વર્ક કરતી નથી. તો એના કારણ અને પ્રોબ્લેમ શું હોઈ શકે તો કે ઇન્સ્ટોલ ધ એક્સપાન્શન કાર્ડ ડ્રાઈવ પ્રોપરલી એન્ડ ગો થ્રુ ઇટ મેન્યુઅલ એન્ડ ઓલ્સો ચેક ધ સિસ્ટમ સોફ્ટવેર એન્ડ હાર્ડવેર રિક્વાયરમેન્ટ્સ. ઓકે, તો આ જે છે એ મે બી પોસિબલ હાર્ડ ડ્રાઈવના પ્રોબ્લેમ્સ છે અને એના સોલ્યુશન છે. આ જે હાર્ડવેરના પ્રોબ્લેમ્સ અને સોલ્યુશન છે એ મારા ધ્યાનમાં આવેલા અથવા તો મેં જે વસ્તુ સર્ચ કરી એના પરથી શોધી અને બનાવેલા છે. ઇટ મે બી પોસિબલ કે આના કરતાં પણ વધારે પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે અને એના સોલ્યુશન પણ હોઈ શકે, પણ ઇટ ઇઝ ધ મેક્સિમમ પોસિબિલિટી that problem is arrived in a hard drives or keyboards and printers and so on. So today's lecture till આપણે જે છે એ આજના લેક્ચરમાં અહીં સુધી રાખીશું. We will meet in a new lecture with the new concept. till જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. અસ્તુ.